अंदर तू बाहर तू रोम रोम विच तू कहे हुसैन फकीर निमाणा मैं ना ही सब तू भुलिया तू आशिक होयो रब दा होई मलामत लाख तेन काफर काफर आखते तू आहो आहो आख भुलिया रब कहो न कहो आई सूरतों सच्चा रहो उठ फरीदा सुत्या झाड़ू दे मसीत तू सुता रब जागदा तेरी डाडे नाल परीत फरीदा खाक ना निंदिए खाखो जेड़ ना कोए जिउंदियां पैरां तले रहे मोया उपर होए फरीदा रुखी सुखी खाए के ठंडा पानी पी वेख बगानी चोपड़ी ना तरसावी जी कूक फरीदा कूक ज्यों राखा ज्वार जब लग टांडा ना गरे तब लग कूक पुकार रब एक गुंजलदार बुझारत रब एक गोरख धंदा खुलन लग्या पेच इस दे काफर हो जाए बंदा काफर होणों डर के जीवी खोजों मूल ना खुंजी लाई लग मोमन दे कोलों खोजी काफर चंगा पंजाबी क्लासिक टाइम लैके तुहाडे नाल तुहाडा अपना यूसफ पंजाबी सच्चे साईं अगे अरदास दुआ तुसी जिथे भी होवो खैरी सलामती हसते खेडते रवो जेड़े प्यारे सफ़र विच ने सच्चा साईं अपनी अमान विच उन्हां नूं अपनी उन्हां दी मंजिल तिकर अपड़ाए जेड़े प्यारे अपने प्यारिਆਂ ਨੂੰ सिखदे पए ने उन्हां दे इंतज़ार विच ने उन्हां नूं उन्हां दे प्यारे मिलाए अज बहुत सारे प्यारे बहुत परेशान हुए मेरी गलती कुताई कह लवो तकरीबन 2 दिन तो मैं शहरों बाहर सा सीधा ही तुहाडे नाल गल्लां करन वास्ते तुहाडे नाल मुहब्बत सांझी करन वास्ते स्टूडियो आए ते राबते नहीं हो सके दोस्तों नाल सो पेशगी माजरत मैं चाहांगा अज असी कुछ इस तरह की गल करांगे साडे वसेब दे विच जिहड़ी एक मुढ़ली बुनियाद है वो गल एक कुणबा बनाउण वास्ते एक सिस्टम नूं चलाउण वास्ते सो तुहाडीआं मुहब्बतां तुहाडा प्यार जिउंदे वास्ते रवो सलामत रवो गलबात असीं इस दुआ तो बाद शुरू करने आओ रल के सच्चे साईं अगे दुआ करिए अपने अता कीते अपने प्यारे रंगां विचों एक रंग सानूं भी अता होवे असीं उहदे च रंगे जाइए मुहब्बत दा रंग प्यार दा रंग बर्दाश्त दा रंग महकां भरिया आओ सारे दुआ करिए पंजाबी क्लासिक टाइम तुहाडा अपना यूसफ पंजाबी तुहाडे नाल खालिद भट्ट साहब दियां मुहब्बतां और बहुत मुहब्बत दी जिहड़ी असीं कहने ना कि इंज नितरी हुई मुहब्बत साफ उहदे विच कोई शीशे वर्गी साफ सब कुछ नज़र आंदा और सच्चे साईं दा करम कुछ लोगों विच कोई अता है सच्चे साईं दी जिवें कि असीं कहने रंग विच अपने रंग च रंग देवे और उस प्यारे दा खास करम इंशाअल्लाह सलामत रहन सेहत तंदुरुस्ती सच्चा साईं अता करे नजमी साहब ने जियां किया नजमी साहब यकीनी तौर पर बहुत अज जिहड़ी एक डेढ़ कोई 10 घंटे की 8-10 घंटे की दूरी काफ़ी सारे दोस्तां नूं बहुत परेशान किया कल नईम चनेसर साहब ने बड़ी एक वड्डी गल की एक शो दे विच जदों रिश्ते हुंदे ने आपसी और उहदे विच एक घर दे विच ही लत्त खिच्चण दा जिहड़ा अमल है ਉਹਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ
ਅੱਛਾ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅਰਸਾ ਪਹਿਲੇ ਨਾ ਦਾਊਦ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਫਿਲਮ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਗੁਣੀ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇਹ ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਮੌਜ਼ੂ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵਸੇਬ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਰਿਵਾਜ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਕੋਈ ਅਗਰ ਮਰਾਸੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਨਾਈ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਵੀ ਸੇਪੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਗੈਰਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਵਿਚਕਾਏ ਪੁੱਲ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਔਰ ਏਡੀ ਦਿਆਨਤਦਾਰੀ ਨਾਲ, ਏਡੀ ਖੁਸ਼ ਅਸਲੂਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਉਹ ਇੰਝ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਿ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਸਭ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ, ਇੱਜ਼ਤ ਸਭ ਦੀ ਸਾਂਝੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤੇ ਜਦੋਂ ਲੱਭਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਬੜਾ ਜਿਹੜਾ ਜੋੜ ਸੀ, ਵਾਰਸ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਸਨ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਧੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਝ ਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਚੁਣਨਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਾਂ ਖਾਨਦਾਨੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਾਪ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੁੜਤ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਆਪਸੀ ਇੱਕ ਜੋੜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਹੈ, ਇਕਸਾਰਤਾ ਹੈ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਮੈਰਿਜ ਬਿਊਰੋ ਬਣੇ ਨੇ, ਕੁਛ ਖਵਾਜਾ ਸਰਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਟੁਰ ਕੇ ਵੀ ਮੈਰਿਜ ਬਿਊਰੋ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਵਿਚੋਲੇ। ਅੱਛਾ, ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਏਜੰਟ ਵੀ ਕਹਿ ਲਈਏ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਭਾਰੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਵੀ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਆ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚੋਲੇ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਹੈ ਨੇ ਅਤੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਅਗਰ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਪਿਆਰੇ ਮਿੱਤਰ ਸੱਜਣ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਤਲਖ ਤਜਰਬਾ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਕੁਛ ਖੁਸ਼ਗਵਾਰ ਵੀ ਹੋਏਗਾ, ਰਲਿਆ ਮਿਲਿਆ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਸੋ ਗੱਲਬਾਤ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਹੀ ਅੱਜ ਕਰਨੀ ਆ। ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜਾਓ, ਜਾ ਕੇ FM 95 ਟਾਈਪ ਕਰੋ, ਸਪੇਸ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਸੋਹਣਾ ਜਿਹਾ ਨਾਂ ਲਿਖੋ, ਔਰ ਇਸ ਮੌਜੂ 'ਤੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚੋਲੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਕੋਈ, ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਔਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਉਹ ਭੇਜ ਦਿਓ 8881 'ਤੇ। ਅਗਰ ਕਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ 99 ਤੇ 21 67 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਨੂੰ। ਸੋ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਨਕੋਰ 'ਚ ਇੱਕ ਗਾਉਣ ਹੈ, ਔਰ ਜ਼ਰਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਝ ਦਾ ਲੱਗਾ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਗਾਣੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਔਰ ਬਲਕਿ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਾਸਿਕ ਟਾਈਮ, ਯੂਸਫ ਪੰਜਾਬੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਫਿਰੋਜ਼ ਅਹਿਮਦ ਦਾ ਗ੍ਰੀਨ ਟਾਊਨ ਤੋਂ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਸਤ ਪੱਖਰ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ। ਜਿਉਂਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰਵੋ, ਸਲਾਮਤ ਰਵੋ। ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ, FM 95 ਦੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਿਹਾ ਜੀ। ਵਾਲੇਕੁਮ ਅਸਲਾਮ। ਕਮਾਲ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆ ਫਿਰ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਸਨ ਨਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਔਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰੋਕਰ ਨੇ, ਵਿਚੋਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਪੈਸਿਆਂ 'ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਧੀ ਭੈਣ ਵੱਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਵੱਲ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਘਰ ਵਸੇਗਾ ਜਾਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਇਹੀ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਕਿ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇੱਕ ਅਖਾਣ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਲਾਗੀਆਂ ਲਾਗ ਲੈ ਲੈਣੇ, ਭਾਵੇਂ ਘਰ ਜਾਂਦੀ ਰੰਡੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਮਾਮਲਾ ਤਾਂ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਵਾਕਈ ਬੜਾ ਗੰਭੀਰ ਜਿਹਾ, ਬੜਾ ਸੰਘਣਾ ਜਿਹਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਜ। ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਕਿ ਕੁਛ ਨਾ ਸ਼ੇਕਸਪੀਅਰ ਦਾ ਇੱਕ ਮਕੂਲਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀਏ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਬੜਾ ਸ਼ਕੀਲ ਜਿਹਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਡੂੰਘਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਹੈ,
ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਸਿੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠਾ ਹਾਂ ਔਰ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆ ਕੇ, ਪਰ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਜ਼ੇਨ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਇੱਕ ਬੜਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਕੁਛ ਜ਼ੇਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਇਆ, ਕੁਛ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਜੀ ਚੱਲੀ, ਖਿਆਲ, ਕਿ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਮਾਮਲਾਤ ਹੋਏ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵਿਚੋਲੇ। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਰੱਬ ਸੋਹਣੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਸਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਬੜੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੱਚਾ ਸਾਈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮੱਧ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁਸਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਜ਼ਾਹਿਰੀ ਸ਼ਕਲ ਸ਼ਬਾਹਤ ਦਾ ਹੁਸਨ ਹੋਵੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਹੁਸਨ ਹੋਵੇ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਮੁਹੱਬਤ, ਖਾਸ ਮੁਹੱਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਈਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਸਵਾਰਿਆ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂ ਸੜ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹੀ ਖੂਨ ਸਾੜਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਦਿਲ ਦਿਮਾਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਬਲਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਐਸੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਚਲੋ ਯਾਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੇਰੀ ਹੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋਵੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਝ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਫਕੀਰਾਨਾ ਔਰ ਸੂਫੀਆਨਾ ਅਮਲ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਹਾਰ ਮੰਨਣ ਦਾ, ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਮੰਨਣ ਦਾ। ਤਕਲੀਫ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਬੰਦਾ, ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੀੜੇ ਕੱਢਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਾਤ 'ਤੇ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਵਸੇਬੀ ਮਾਮਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਇਜਤਮਾਈ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਾਤੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਕੁਛ ਐਸੇ ਮਾਮਲਾਤ ਦੋ ਖਾਨਦਾਨ ਵਸੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੀ ਰਹਿਤਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਉਹ ਵਿਗਾੜ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਇਹੀ ਅੱਛੇ ਲੋਕ ਉਹਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਅਤੇ ਨਿਆਜ਼ ਨਜਮੀ ਸਾਹਿਬ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਇੱਕ ਗੀਤ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਸ਼ਮੂਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੱਜਣ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਗਾਣੇ ਨੂੰ ਬੜਾ ਮਨ ਨਾਲ ਸੁਣਦੇ ਨੇ। ਲਓ ਫਿਰ ਜਨਾਬ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸੁਣਾ ਜਿਹਾ ਗਾਉਣ, ਔਰ ਗੱਲਬਾਤ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਰੋਗੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਬਾਰੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਾਸਿਕ ਟਾਈਮ, ਯੂਸਫ ਪੰਜਾਬੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਸਖਾਵਤ ਅਲੀ ਦਾ ਕੋਟ ਅਬਦੁਲ ਮਾਲਿਕ ਤੋਂ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਤੀਸਰਾ ਫਰੀਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਖਾਵਤ ਅਲੀ ਦੱਸਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ ਸੱਜਣ ਮਜ਼ਹਰ ਸੁਮਰੋ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ, ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਜ਼ਹਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਤਾਰੀਫ ਦੇ ਲਾਇਕ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਹੋ, ਸਲਾਮਤ ਰਹੋ, ਜਿਉਂਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰਹੋ। ਸ਼ਬੀਰ ਵੱਟੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਸੁਣਦੇ ਰਹੋ। ਬਹੁਤ ਮੁਹੱਬਤਾਂ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਤੁਹਾਡਾ। ਮੇਜਰ ਜ਼ਕੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿਆ ਕਮਾਲ ਇਨਸਾਨ ਨੇ, ਔਰ ਲਾਹੌਰ ਤੁਹਾਡੀ ਆਮਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਾਲਰਸ ਨੂੰ ਔਰ ਲਿਸਨਰਸ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਿਹਾ, ਵਾਲੇਕੁਮ ਅਸਲਾਮ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ, ਇਹੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਨਾਮ ਹੈ। ਚਾਚਾ ਮੁਸਤਫਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਹੋਰ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਲਾਇਆ ਜਿਹਦਾ ਇਹਤਰਾਮ ਲਾਜ਼ਮ ਹੈ। ਔਰ ਚਾਚੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੇਲੀ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸੱਜਣ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਿਆਰੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਚਾਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਹਾਰਾਂ ਨੇ। ਸਲਾਮਤ ਰਹੋ, ਜਿਉਂਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰਹੋ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਕਿ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚੋਲਾ ਹੈ, ਬ੍ਰੋਕਰ ਹੈ, ਉਹ ਕਿੰਝ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਹੋਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਖਾਵਤ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿੰਝ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਾਂਝ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗਾਉਣ ਸੁਣਾਉਣਾ, ਗਾਉਣ ਅਸੀਂ ਸੁਣਨੇ ਹਾਂ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਾਸਿਕ ਟਾਈਮ, ਯੂਸਫ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਸਾਥ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਗੱਲ ਅੱਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵਿਚੋਲਿਆਂ 'ਤੇ। ਸਮੀਨਾ ਜੀ ਦਾ EME ਸੁਸਾਇਟੀ ਤੋਂ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ
ਵਿਚੋਲਾ ਸਾਡੇ ਵਸੇਬ ਦਾ ਇੱਕ ਰਹਿਤਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਵਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਾਤ ਬਦਲਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਛੇ ਬੁਰੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਹਰ ਸ਼ੁਬੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਉਂਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰਵੋ, ਸਲਾਮਤ ਰਵੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਸੁਨੇਹਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਸਾਨੂੰ ਆਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਤਫਸੀਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਵਿਚੋਲੇ ਦਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹ ਵਿਚੋਲਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ। ਅਗਰ ਇੰਨੇ ਸਿਆਣੇ ਜੀ ਅਗਰ ਨਾਂ ਲਿਖ ਦੇਣ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਅੱਛਾ, ਕਦੀ ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਵਸੇਬੀ ਪਸਮੰਜ਼ਰ ਜਿਹਾ ਬਣਿਆ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਜੋ ਮਾਮਲਾਤ ਹੈ ਇਸ ਸ਼ੋਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਹਰ ਸ਼ੋਬੇ 'ਚ ਅੱਛੇ ਬੁਰੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਤਵਾਜ਼ਨ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਵਿਗਾੜ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਸ਼ੋਬੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਪਾਸਿਓਂ ਵੀ ਕੋਈ ਜੁੜਤ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਪਰ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ ਨੇ, ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਗਜ਼ਾਲਾ ਨਿਜ਼ਾਮਦੀਨ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਰੈਗੂਲਰ ਲਿਸਨਰ ਵੀ ਨੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟਰ ਨੇ। ਸੋਹਣੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਨਾਂ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਨਿਜ਼ਾਮਦੀਨ ਸਾਡੇ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟਿੰਗ ਦਾ ਆਈਕਨ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸਿੱਖੀ, ਜੁਰਤ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸਿੱਖੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਆਨਰ ਆ ਕੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦੋਸਤ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦੇਣ, ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਇਸ ਮੌਜੂ 'ਤੇ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਸ ਆਏਗੀ। ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਸੇਜ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਲਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਮੌਜੂ 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਪੇਸ਼ਗੀ ਗੀਤ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੌਜੂ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਿਆਰੇ ਸੱਜਣ ਸਮੁੰਦਰੀ ਤੋਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਏ ਨੇ ਲਾਹੌਰ, ਔਰ ਬੜੀ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਰਕੇ, ਬੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਣਾ ਵੀ। ਸ਼ਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਸਿਜ਼, ਸਾਰੇ ਘਰ ਦੇ ਜੀ ਨੇ, ਉਮੈਰ ਨਜਮੀ ਨੇ, ਉਸਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਔਰ ਜ਼ੁਬੈਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਲਾਸਿਕ ਟਾਈਮ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਵੀ ਕਰਨਗੇ। ਜਿਉਂਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰਹੋ, ਸੱਚਾ ਸਾਈਂ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਕਰਮ ਕਰੇ, ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਦਾ ਸਾਇਆ ਰੱਖੇ। ਔਰ ਚਲੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜੀ, ਲਓ ਜੀ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਆਏ ਨੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਗਾਉਣ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਾਸਿਕ ਟਾਈਮ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰਾ ਸਾਥ, ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਦਾ, ਪਿਆਰ ਦਾ, ਸੂਝ ਦਾ, ਸਮਝ ਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਯੂਸਫ ਪੰਜਾਬੀ। ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੱਜਣ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ। ਐਮ ਸਲੀਮ ਸਾਹਿਬ, ਮੁਹੰਮਦ ਸਲੀਮ ਕੰਗਣਪੁਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਮਰਾ ਸੁਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ, ਔਰ ਸਜਾਵਲ ਹਾਊਸ ਤੋਂ ਮਾਨੀ ਜੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਉਂਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰਵੋ। ਮਜ਼ਰ ਅਤੇ ਉਸਮਾਨ ਜੀ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀਰ ਸਪਾਈ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਵੀਰ ਸਪਾਈ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁਣ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਤੀ 10 ਤੋਂ 12 ਹੋਇਆ ਕਰੇਗਾ। ਕੱਲ੍ਹ ਗੁਜ਼ਰੀ ਹੋਈ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਉਸ ਸੋਹਣੇ ਸੱਜਣ ਦੇ ਵੀਰ ਸਪਾਈ ਦਾ ਇੱਕ ਖਾਸ ਨਵੇਕਲਾ ਅੰਦਾਜ਼, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਇਨਸਾਨ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਨਿੱਘਾ ਜਿਹਾ ਸਾਡਾ ਵੀਰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਹੁਣ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਕਰੇਗਾ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵੀਰ ਸਪਾਈ ਜੀ ਦੇ ਲਿਸਨਰ ਨੇ ਉਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਕਿ ਸੋਮਵਾਰ ਦੀ ਰਾਤ 10 ਤੋਂ 12 ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਹੋਏਗਾ। ਖੁਰਮ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਉਂਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰਹੋ, ਸਲਾਮ ਤੁਹਾਡਾ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਜੀ। ਜਿਉਂਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰਹੋ। ਰੂਬੀਨਾ ਜੀ, ਵਾਲੇਕੁਮ ਅਸਲਾਮ, ਪਾਕਪਤਨ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰੂਬੀਨਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਸੱਚੇ ਸਾਈਂ ਦਾ ਕਰਮ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਛੇ ਸੁਣਵਈ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਣਨ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਔਰ ਪਹਿਲੇ ਕਾਲਰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੱਜਣ। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। सर मैं थोड़ी कलेक्शन कर दिया सर दी कि जनाब ये रिसीवर एंड है ना, हाँ हाँ, ये आवाज नहीं आ रही। अच्छा, रिसीवर एंड च आवाज़ नहीं आ रही जी सर, रेडियो तो मैं कम ले रहा जी। ओहो ओहो, अच्छा 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 अच्छा, ये रिसीवर च आवाज़ नहीं आ रही। हाँ जी, चलो ਇਹਦਾ ਕੁਝ ਕਰਨੇ ਅਸੀਂ, ਇਹਦਾ ਕਰਨੇ ਆ ਜੀ। हाँ जी।
ਰਿਸੀਵਰ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੁਣੇ ਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਜੀ। ਆ ਗਈ जी 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 बिस्मिल्लाह। अच्छा वालेकुम जी। ਜੀ। ਵਾਲੇकुम अस्सलाम। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ। सब तो पहले तो मैं अच्छा दो लाइना ने मियां मोहम्मद बशीर रहमतुल्लाह अलैह दियां ਜੀ ਜੀ आज के मौजू के मुताबिक ना ਜੀ ਜੀ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ। ला हनेरा जहल बुरे दा ਹੂੰ चानन ला अकल दा ਹੂੰ बख्श बलाए छेर सुखन दी ਹਾਂ यमन रहे नहीं जरूर दा ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। क्योंकि थे दाएं बाएं बराह बड़े लोग फिरते हैं ना ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂਜੀ ਹੈ। ते सर मुनासिब है कि नहीं मुनासिब ਹੂੰ कल एक स्टेशन के उत्ते तुहाडा प्रोग्राम सुनिया जी मैं ਜੀ 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 सारी इब्तदाइया खूबसूरत ਮੁਹੱਬਤ ਮੁਹੱਬਤ ठंडी अंदाज विच ਜੀ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। दौरानिया थोड़ा सीरियस ਹਾਂ ਹਾਂ लेकिन इख्तिताम जेह्ड़े से ना निहाया ਹਾਂ ਹਾਂ वो बहुत हुंदा है ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਬਹੁਤ और वो सुनहरी रूप ਨਾਲ लिखण ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਸਨ। ਜੀ। मैं ਨਾਲ ਹੀ ਕਹਾਂਗੇ ਸਾਰੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਨੂੰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਬੇਸ਼ੱਕ ਬੇਸ਼ੱਕ। लेकिन ਉੱਥੇ ਦੀ ਤਖਲੀਕ ਕਿਤੇ ਬੰਦੇ ਸੀ ਹੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਨੇ ਆਪ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਖਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜੀ ਜੀ ਕਿ ਅਮਲ ਕਰ ਜਾਈਏ ਨਾ ਹੂੰ ਦੋਵੇਂ ਜਾਨ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਸਰ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵਿਚੋਲਾ ਜਾਂ ਵਿਚੋਲਣਾ ਦਾ ਨਾ ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਟਾਈਮ ਲਾਂਗਾ ਜੀ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ। ਸਰ ਇਹ ਦੌਰ 'ਚ ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਰ ਚੁੱਕਿਆ ਮੈਂ ਹਾਂ ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਬੱਚੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਾਦੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਨਾ ਜੀ ਜੀ ਵਿਚੋਲਣ ਪਾ ਲਈ ਹਾਂ ਹਾਂ ਮਾਮਲਾ ਚੱਲਦੇ ਰਿਹਾ ਹੂੰ ਜਿੱਤੇ ਬੱਚੀ ਦੀ ਅਸੀਂ ਮੰਗਣੀ ਕਰਨੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਜੀ ਜੀ ਉਹ ਬੜੇ ਤਜਰਬਾਕਾਰ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਘਰ ਬੈਠੇ ਸਨ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਬੱਚੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਸੀ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਬੜੇ ਨਾਜ਼ਮਦਾਰੀ ਚਾਹਨਾ ਵਿਚੋਲਣ ਨੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੁਕੱਦਸ ਸੀ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। 150 200 ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਣਾ ਰਿਕਸ਼ੇ ਤੇ ਕਿਰਾਏ ਲੈ ਜਾਣੇ। ਜੀ ਬਿਲकुल ठीक ਅੱਛਾ ਇਹ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਦੀਆਂ ਨੇ हाँ हाँ ਔਰ ਆਮ ਫਹਿਮ ਨੇ। जी बिल्कुल जी ਲੋ ਜਨਾਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੌਲੀ 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 ਸਿਲਸਿਲਾ ਬਣਦਾ ਗਿਆ। ठीक है। ਮੰਗਣੀ ਹੋ ਗਈ हाँ हाँ ਅੰਗੂਠੀਆਂ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਹੋ ਗਿਆ हाँ हाँ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਵਿਚੋਲੇ ਨੇ ਲੈ ਲਏ। अच्छा जी ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿਚੋਲਣ ਆਈ ਮੰਗਣੀ ਹੋ ਗਈ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਕਲਰ ਕਿਹਾ ਸੀ अच्छा ਤੇ ਹਾਫਿਜ਼ ਕੁਰਾਨ ਸੀ। ठीक है। ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। हाँ हाँ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੋਈ ਸੀ ਦਿਹਾੜ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਜਿਹੜੀ ਤਾਂ ਰਸਮ ਰਿਵਾਜ ਦੀ ਧੀਆਂ ਵਾਲੇ ਮਜਬੂਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। जी बिल्कुल जी ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਸ ਲੜਕੇ ਦੀ ਭੈਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ हाँ हाँ ਇਹ ਕਮਰਾ ਲੜਕੇ ਦਾ ਹੈਗਾ अच्छा ਸੂਈ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪੈਪ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ हाँ हाँ ਚਲੋ ਗੀਜ਼ਰ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। हाँ 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 अच्छा जरा चौकस हो गया मैं। ठीक है। मामला चलता रहा 28 दिन शादी च रह गए सन जी विचोलन आई हाथी खेड दंदासा मरिया है हमने हाँ हाँ कि कुछ मुतालबात ने जी लड़के वाले दे। अच्छा हाँ जी हुक्म करो जी। हाँ हाँ उन्होंने मुतालबे जी कि चौरस मेदा नहीं लानिया तुसी अच्छा गोल मेदा रखनिया ने लड़का जी ते बैठेगा कनोपी जी सुनहरी लानी है तुसी रेशमी लानी है अच्छा 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 थोड़ा परतू पिया अच्छा वाह वाह क्या चलो ठीक है जी। हाँ हाँ 2 दिन लंघ गए सर यकीन जानो आर्डर आया कि 600 बराती होंगे। ओहो ओहो ठीक है जी। अच्छा मेरी पहली बच्ची का विआह सी मैं मशवरा किया भैन भरावां नूं कि चलो कोई गल नहीं ये भी मसला हल हो जाएगा जी ठीक है। असीं उन्हें दी गिरफ्ती जाने शुरू हो गए। ये मैं मुक्तसर करके तुहानूं दस रहा जनाब अली में जी 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 मुड़ के शादी में थोड़े दिन रह गए ते पैगाम आया मोटरसाइकिल भी चाहिए है ओहो फला 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 फला। देखो सर मैं कहना ना कि धीआं नूं हैलीकॉप्टर भी दे दियो जी जी मगर किस्मत का चक्कर अलग है। जी बेशक। लो जी वो एक मुतालबा 2 मुतालबा 10 मुतालबे ते भी दिल भरना शुरू हो गया मेरा कि यार ये की बनता पिया मतलब ये सारी पैगाम रसानी जेडी विचोली कर रही सी विचोली कर रही है। ठीक है। फिर मैं सोचा मैं कहा डुले बेरां दा कोई विगड़िया नहीं है जी बिल्कुल थोड़ा मैं ज़हन तैयार करना शुरू किया। लो जी मुतालबा तो हाथों वध गया तो मैं विचोलन नूं कहा मैं कोई हथ ना कर दूसरे दिन आ जाए नहीं तो उन्होंने कोई जिन्नियां डिमांडा ने ना तुहाडियां कोई खबर नहीं दस जनाब अली फरका लिख के थान दे के पहले साइन कर देन। विचोलन बड़ी खुश अच्छा कि लो भी है फस गया सारे को काम सौखा हो गया। अच्छा जी फिर उन्हें क्या लो भाजी मैं लिखा के लेने मैं कहा पुत्र बैठ इत्थे जरा जी जी 2 मेरियां गल्लां नहीं सुन लै। हाँ हाँ उन्होंने कहो कि जिन्ना मर्जी जेद लिख के देन सानू फरके दे उत्ते
ਸਾਡੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਲੱਖ ਦਾ ਜੇਰ ਲਿਖਣਗੇ ਨਾ ਉਸ ਤੋਂ ਡਬਲ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮੈਂ ਲਿਖਵਾਉਣਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ ਦੇ ਦਹਿਲਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਲੋ ਜੀ ਉਹ ਤੇ ਜਰਾ ਠਟਕੀ ਥੋੜੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਹੋਰ ਸੁਣ ਤੂੰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ 6 ਮਹੀਨੇ ਮੁਤਾਲਬੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਗੋਲ ਮੈਦਾਨ 600 ਬੰਦਾ ਫਲਾ 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 ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਹੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਮਰਾ ਦੇਣਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਬਜਾਏ ਜਿਹੜੀ ਕੋਠੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਨਿਕਾਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਵੀ ਦੇਖਣੇ ਜੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਅੰਗੂਠੀਆਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਬੱਚੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਤੇ ਪੈਂਟ ਕੋਟ ਜੂਤੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਲੋ ਜੀ ਜਿਸਲੇ ਸ਼ਾਮ ਪੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਨਾਬ ਅਲੀ ਉਹ ਲੜਕੇ ਦੀ ਵਾਲਦਾ ਆ ਗਈ ਨਾਲ, ਉਹ ਵਾਲਦਾ ਆ ਗਿਆ ਉਹਦਾ, ਭਾਜੀ ਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ ਜੀ। ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ। ਇਹ ਭਾਜੀ ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ? ਇਹ ਜੀ ਵਿਚੋਲੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਆਪਣੀ ਮੁਤਾਲਬਾ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ। ਲੋ ਜੀ ਕਰਦੇ ਕਿਤਾ ਮੁਬਸ਼ਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਰਡ ਤਕਸੀਮ ਕਰ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਨਾ। ਭਾਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਨਾ ਲਾਓ ਤੁਸੀਂ, ਸਿਰਫ 50 ਬੰਦੇ ਆਨੇ ਅਸੀਂ ਨਿਕਾਹ ਕਰਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਵੀ ਹੁਣ ਸਿਲਸਿਲਾ ਬਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਬੜੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾ ਅਮਾਨਤ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕਰ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਲੈ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਸਾਈਂ ਆ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਗੇ। ਲੋ ਜੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰ ਜੀ 10 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਆ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਖੀਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਸਮਾਨ ਦਿਓ। ਸਮਾਨ ਜਨਾਬ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਇਸ ਕਦਰ ਘਬਰਾਏ ਸਨ ਕਿ ਸਾਈਨ ਕਰਾਏ ਬਕਾਇਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਉਹਨੇ ਲੈ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭੈਣ ਜੀ ਹੁਣ ਬਾਇਜ਼ਤ ਤੋਂ ਤੇ ਸੀੜੀਆਂ ਉਤਰੋਗੇ ਜਾਂ ਮੈਂ ਖੁਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਤਾਰ ਕੇ ਆਵਾਂ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ। ਤਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਸਿਰਫ ਇਹ ਧੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਈ ਐਨੇ ਵੀ ਮੁਤਾਲਬਾਤ ਨਾ ਮੰਨੋ ਕਿ ਮੇਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਤੇ ਰਾਤ ਦੀਆਂ ਨੀਂਦਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਦਿਨ ਦਾ ਸਕੂਨ ਤੁਹਾਡਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏ। ਕਿਤੇ ਧੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਮਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੇ। ਸਿਰਫ ਜਾਂਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂ ਕਿ ਸਰ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚੋਲਾ ਘਰ ਆਏਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 5 ਰੁਪਏ ਪੈਟਰੋਲ ਦਾ ਵੀ ਮੰਗੇਗਾ, ਰੋਟੀ ਵੀ ਖਾ ਕੇ ਜਾਏਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਲਿਖਾਏਗਾ ਬਈ ਮੁੰਡਾ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਜਾਇਦਾਦ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਦਾ ਮੰਗਣੀ ਕਰਨੀ ਸੀ, और अपनी हथी लिखान का मकसद ये थी कि कल सबूत पेश कर सकीए। बिल्कुल ठीक है। बहरहाल कोई विचोलन चंगी है, लेकिन अमूमी तौर पर मैं देखा है भाजी ये ब्याह मतलब करा के बड़े बड़े सुनहरी सपने दिखाते ने। मेरी साली मैं तुहानू दसना सर जी बड़ा ही लम्मा मौजू तुसीं रखिया, अल्लाह पाक तुहानू जिंदगी देवे। लो जी वो साहब ने की किया, मेरी साली दे छोरे ने जिन्नियां दरानियां जेठानियां दा जेवर इकट्ठा करके ना वो कुड़ी नूं पाता। ठीक है। कुड़ी घर आ गई, मुकलावी भी उन्होंने कहंदा पुत्र सोना जिहड़ा ना तुहाई वास्ते मैं देना। ठीक है। धोन तो बाद तेन वापस दे देंगे। जनाब साली मेरी दादी नानी बन गई, ये धोन वाला जेवर अज तक वापस नहीं आया। सबर करिए, अल्लाह की जात पे भरोसा करिए, जिन्हें धीयां दी धी ने वाकई वो सारे प्रबंध करेगा। लेकिन मैं कहना विचोलियां कोलों बच जाओ तुसीं। बहुत अच्छा जी। ते जो जागरी राय तुहाडी आखिर च होएगी ना जी, बिस्मिल्लाह, मैं अल्फिया कहना 7% मैं तुहाडे नाल मुतफिक होवांगा। बिस्मिल्लाह, बहुत मेहरबानी। सब दे वास्ते सेहत शांति दी दुआ, अल्लाह मियां वो जे मौजू रख रहे हो जिहदा कोई मकसद हुंदा है जी। आमीन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नईम चनेसर साहब, मैं जिवें प्रोग्राम के शुरू विच भी गल कीती सी कि ऐसे लोग मेरे प्रोग्राम का मकसद भी तकरीबन यही हुंदा है कि ऐसे सियाणे गुणी लोग जिहड़े ने एक किताब की तरह, बल्कि किताब भी कि बड़ियां बहुत सारियां किताबां की तरह ने कि मैं समझना कि असी बहुत सारियां किताबां पढ़ के जो हासिल करने आ, ऐसे दानिश्वर लोगों की महफिल दे विच बैठ के कुछ लम्हे ही जिहड़े सानू बहुत कुछ दे जांदे ने। सो सच्चा साईं इन्हां दी सोहबत सानू नसीब करे और इन्हां नू सेहत तंदुरुस्ती हयाती देवे, जिउंदे वास्ते रहन, सलामत रहे। रहमन ते अगले सज्जन वेखने आ की कहंदे। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाह, मेरे साहब की हाल है? ठीक हो सर? मेरे जकी मल कर रहा मैं लामा इकबाल टोल जी। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह जी। आया नो जी। सर नईम चनेसर साहब की कॉल सुनी है, वो ऐसा इंपैक्ट छड़ जाते हैं कि बकाया कोई चीज बोलने की रहती नहीं जी। माशाअल्लाह वो इन्नी डिटेल नाल, इन्नी वजाहत नाल और जाती तजर्बात जिंदगी के जेड़े ने ना उन्होंने शेयर करते हैं। लेकिन जेड़ा फलाह दा जेड़ा मुआशरे नूं संवारन दा या कुछ अच्छा करन दा बेड़ा
ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਚੁੱਕਿਆ ਰਹਿਣਾ ਯੂਸਫ ਜੀ। ਔਰ ਇਹਦਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਹਾਲੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੀ ਲੁਕਾਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਜਾਂ ਨਾ ਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਪਾਕ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਗੀ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਪਰਸਨਲ ਕਮੈਂਟਸ ਨੇ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜਾ ਯਕੀਨ ਹੈ, ਮੁਹਕਮ ਹੈ ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਪਾਕ ਤੇ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੌਜੂਆਂ ਨੂੰ ਛੇੜਨਾ ਇੱਥੇ ਸੁਲਗਦੀਆਂ ਚਿੰਗਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੀਆਂ ਸਰ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਹੁਤ ਨਮਕਾਨੇ ਨੇ ਜੇ ਸ਼ਾਦੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਨਾ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦੇ ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਸਮਝ ਲਈਆਂ ਜਾਣ ਨਾ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਅਗਰ ਇਹ ਜੇ ਸਬਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆਦਮੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਔਰਤ ਹੈ, ਕਿ ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਅਗਰ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕੀ ਰੱਦ ਅਮਲ ਹੋਏਗਾ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਜੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਇਕਬਾਲ ਟਾਊਨ ਮੂਨ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਕਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਜੋ ਪਿੰਡਾਂ ਚੋਂ ਆ ਕੇ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਚ ਆਬਾਦ ਹੋਏ ਨਾ ਜੀ, ਮੁਖਤਲਿਫ ਵਜੂਹਾਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਲਈ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਇੱਥੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਚ ਫੈਸਿਲਿਟੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸਹੂਲਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਿਜਰਤ ਕਰਕੇ ਅੱਲਾਹ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਰਸੂਲ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ੀ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹਿਜਰਤ ਕਰ ਜਾਓ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਰੋਜ਼ੀ ਦੇ ਸਬਾਬ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਤਲਕਾਤ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤਜਰਬੇ ਹੋਏ ਸਰ ਬੜੇ ਸਖਤ ਕਿਸਮ ਦੇ। ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਮੇਰੇ ਦੋ ਚ ਉਹਨੇ 4 ਬੇਟੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹਨੇ ਮਾਸਟਰ ਕਿਸੇ ਨੇ MSc ਕੀਤੀ ਦੀ, ਸਟੈਟ ਕੋਈ MLLB ਹੈ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਅਕਸਰ ਤਨਹਾਈ ਚ ਜਦੋਂ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਸਾਇਲ ਨਾ ਜੀ। ਉਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਨਾ ਸਰ, ਔਰਤਾਂ ਜਾਂ ਮਰਦ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ 5 ਤੋਂ 6 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਖਾ ਗਏ ਨੇ ਜੀ। 5 ਤੋਂ 6 ਲੱਖ ਤੁਸੀਂ ਅਮਾਊਂਟ ਦੇਖੋ। ਰੀਜ਼ਨ ਬੀਇੰਗ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਜੋ ਟਾਊਨ ਹੈ, ਬੜੀ ਅੱਛੀ 22 ਮਰਲੇ ਚ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਬਣਾਈ ਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜ਼ਾਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਇੱਕ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਟਾਊਨ ਮੂਨ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ। ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੀ 5 ਤੋਂ 6 ਲੱਖ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਖਾ ਗਏ ਨੇ ਰਿਸ਼ਤੇ कराना दे कि हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और। ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਲਾਹੌਰ ਐਂਟਰ ਹੋਇਆ ਨਾ ਯੂਸਫ ਜੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਫਲੈਟ ਇੱਕ ਲਿਆ ਨਾ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਨਾ ਜੀ। ਤੇ ਫਲੈਟ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਸਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਫਲੈਟ ਚ ਕੋਈ ਰਹਿੰਦਾ ਪਿਆ, ਦੂਜੇ ਚ ਕੋਈ ਰਹਿੰਦਾ ਪਿਆ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ 20 ਮੁਖਤਲਿਫ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਨ ਜੀ ਘਰਾਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਤੇ 20 ਘਰਾਨੇ ਸਨ। ਉਨੀ ਲੋਕ ਹੋਰ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਫਲੈਟਾਂ ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਹੀ ਨੇ ਜੀ, ਮੇਰੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਬਣ ਕੇ ਮੇਰੀਆਂ ਪੋਤੀਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਗੀਆਂ ਸ਼ਾਇਦ, ਉਹ ਬੱਚੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ੁਜਾ ਸਾਹਿਬ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਲਾਹੌਰ, ਤੇ ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਵਰ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਨਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਚ ਆਇਆ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਕੋਈ ਸੀੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹਨੇ ਪਿਆ ਤੇ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਜੀ ਸਲਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਵੱਡਾ ਪੁੱਤਰ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਪੁੱਤਰ ਵੱਡਾ ਆਦਮੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਰਸਤਾ ਦੇ ਦੇਈਦਾ। ਤੇ ਫਲੈਟ ਚੁੱਕੇ ਜੱਟਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਜੁਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਬੜੀ ਬਾਰੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਅਗਲੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ। ਤੇ ਉਹ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਤੇ ਆਇਆ ਤੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਜੀਵ ਜੀਨ ਦਾ ਆਦਮੀ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਤਲਕ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵਾਕਫ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਐਸੀਆਂ ਨਸੀਹਤਾਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਸੀਰੀਅਸ ਨਹੀਂ ਖਲੋਣਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਲੰਘਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਰ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਫਲੈਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਈ ਚੌਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਫਲੈਟ LDA ਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰ ਮੈਂ 3 ਤੋਂ 4 ਬੱਚੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਨਾ ਦੁਲਹਨ ਬਣੀਆਂ ਨਾ ਡੋਲੀ ਬੈਠੀਆਂ। ਡੋਲੀ ਦਾ ਹੁਣ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਗੱਡੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਨਾਸਬ ਹੈ ਨਾ ਗੱਡੀ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਰਸਮ ਅਸੀਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਕਿ ਨਾ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਡੋਲੀ ਬੈਠੀਆਂ, ਨਾ ਕੋਈ ਗਾਨੇ ਬੰਨੇ ਗਏ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਿਹਰੇ ਬੰਨੇ ਗਏ, ਤੇ ਨਾ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਗਈਆਂ ਨਿਕਾਹ ਹੋਈਆਂ। ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਕਿਉਂ ਤਲਾਕ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਉਂ ਲਹਿਗੀ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਉਂ ਸੈਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਨਿਕਾਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੜਕੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਲੰਮੀਆਂ ਫਰਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜੇਦ ਦੀਆਂ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਥੋੜਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਜੋ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਮੁਤਲਕਾ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਤਲਾਕ ਯਾਫਤਾ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਕਰੇ ਕਿ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬੇਸਿਕ ਸਟਾਰਟ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੋ ਜਾਏ। ਕਿ ਅਗਰ ਸਮਝ ਲਈ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਖਜ਼ਰਾਤ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਵਾਤੀਨ ਨੇ ਇਹ ਰੇਂਜ ਲੈਣ ਕਿ ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਅਗਰ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਬੇਟੀ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਬੇਟਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੀ ਗੁਜ਼ਰੇਗੀ। ਇਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ
ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਬਸ ਉਹੀ ਨਾ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਅਸੀਂ ਮਾਮਲਾ ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਸਰ। ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਬੇਤਾਬੀ ਤੇ ਬੇਚੈਨੀ ਜੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਬਈ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਘਰ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੇਰੀ ਯੂਸਫ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਕਾਲਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੈ ਕਿ ਅੱਛੇ ਲੋਕ ਆਉਣ, ਤੇ ਖਾਸ ਕਰ ਮੈਂ ਨਿਗਰ ਸੇਦ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਔਰਤ ਹੈ, ਉਹ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬਿਆਨ ਕਰਨਗੇ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤ ਮਿਸਿਸ ਵਲੀਲਾ ਮਲਕ ਨੇ, ਉਹ ਆਉਣਗੇ ਬੜੀਆਂ ਮੁਤਬਰਾਨਾ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਕਾਲਨ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਲੂਮਾਤ ਦੀ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋਏਗਾ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਰ। ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼। अस्सलाम वालेकुम। ਮੇਜਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਜਰ ਜ਼ਕੀ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ, ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ। ਸਲੀਮ ਰਾਠੌਰ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾਵੇਦ ਨਿਸਬਤੀ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਮੰਝੇ ਹੋਏ ਕਾਲਰਸ ਨੇ, ਖਾਲਿਦ ਵੜ ਸਾਹਿਬ, ਨਈਮ ਚਨੇਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਜਰ ਜ਼ਕੀ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ, ਔਰ ਸਾਡੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਲਰਸ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਲਿਸਟ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ, ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ, ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿੱਚ, ਮੇਰੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਯਾ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੁਹੱਬਤ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪਿਆਰ। ਸੋ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਗਾਉਣ ਸੁਣਨੇ ਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਗੱਲਬਾਤ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਾਸਿਕ ਟਾਈਮ, ਯੂਸਫ ਪੰਜਾਬੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਗੱਲਬਾਤ ਅੱਜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਵਿਚੋਲਿਆਂ 'ਤੇ ਕਿ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਅਗਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ। ਹਾਫਿਜ਼ ਯਾਸੀਨ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ, ਜਿਉਂਦੇ ਵਾਸੇ ਰਹੋ। ਸ਼ਬੀਰ ਵੱਟੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਪਸੰਦ ਹੀ ਗਏ, BGM ਵੀ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਸਲਾਮਤ ਰਹੋ। ਸਕੀਨਾ, ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਸਕੀਨਾ ਸੁਮਰੋ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਲਾਮਤ ਰਹੋ, ਜਿਉਂਦੇ ਵਾਸੇ ਰਹੋ। ਆਬਦ ਹੁਸੈਨ ਬੇਗਮ ਕੋਟ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਤਾਰੀਫ, ਸਲਾਮ, ਵਾਲੇਕੁਮ ਅਸਲਾਮ। ਰਿਆਜ਼ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ੇਖ ਜ਼ੈਦ ਹਸਪੀਟਲ ਤੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਵਿਚੋਲੇ ਅੱਜ ਦੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਵੇਖ ਕੇ, ਲੇਕਿਨ ਕੁਛ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਿਕਸਅਪ ਜਿਹਾ ਹੋਇਆ, ਰਲਵਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਸੇਜ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕੀ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਗਲਤ ਹੋਵਾਂ ਤਾਂ ਮਾफ़ ਕਰਿਆ ਜੇ। ਬਹਰਹਾਲ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਕਹੀ ਹੋਈ ਗੱਲ 'ਤੇ ਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਸੱਜਣ। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। यूसुफ भाई रोजी गल पे करनी है जी। बिस्मिल्लाह रोजी जी। जी है नो, शुक्रिया जी। जी आज एक पहले तो यह गल आखां कि ਤੁਹਾਡਾ ਟੌਪਿਕ ਐਸੇ ਖੁਸ਼ਬੂਦਾਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਖੁਸ਼ਬੂ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੌਪਿਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਖੁਸ਼ਬੂ ਔਰ ਟੌਪਿਕ ਵੀ ਖੁਸ਼ਬੂ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਕੁਛ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਸੁਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਗੱਲ ਜੀ। ठीक है, ठीक है। और बाकी मैं कहूँगी कि टॉपिक के हवाले में कि मेरी नन की बात मतलब तय हुई, वो लोग आए पसंद कर गए, तो ऐसी गए असी पसंद कर लिया, बल्कि और खानदान के बारे में जानने वास्ते मतलब खुद मालूम ही कर लिया जिथे कर सकते सा, मगर कुछ जगह मुनासिब ऐसी नहीं होंगी जिथे खुद जाना मुनासिब नहीं होता, तो उससे एवं जगह तो फिर ना विचोलियां की जरूरत पैंदी है। ठीक है। ਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਰਵਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਗੱਲ ਤੈਅ ਹੋ ਗਈ ਔਰ ਉਸਨੇ ਦੁਰਸਤ ਮਾਲੂਮਾਤ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਅੱਛੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾ ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾ ਨਜ਼ਰ ਆਪਣੇ ਮੁਫਾਦ ਤੇ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਰੁਪਏ ਪੈਸੇ ਤੇ ਜਾਂ ਜ਼ੇਵਰ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਮੁਫਾਦ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੜਕਾ ਕਿਆ ਹੈ, ਕੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਲੜਕੀ ਕੈਸੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਖਾਨਦਾਨ ਹੈ, ਜ਼ਰਾ ਮਤਲਬ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਨਾ। ਮਤਲਬ ਸੱਚ ਕਿ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਮੁਫਾਦ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਭਾਈ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੀ, ਜਿਸ ਸੋਹਣੇ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਮਤਲਬ ਨਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀ। ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਖਾਤੂਨ ਸਨ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਧਰੇ ਜਾਣੇ ਵਾਲੇ ਸਨ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੇ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਣਾ ਜਾਣਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਤਲਬ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਖਾਤੂਨ ਨੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ, ਮੇਰੇ ਸੁਹੇਲ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੜੀ ਬਣਵਾ ਕੇ ਲਵਾਂਗੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬਣਵਾ ਕੇ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਤੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਰਕੇ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਵਾਲੇ ਸੂਟ ਮੈਂ ਪਾਵਾਂਗੀ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਤੇਰੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਕਰਕੇ ਨਾ ਤੇ ਉਸ ਖਾਤੂਨ ਨੇ ਕੜੇ ਤੇ ਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੇ, ਪਰ ਇਹ ਕਿ ਬਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਬਣਵਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਰੁਪਏ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ, ਨਾਲ ਸੂਟ ਵਗੈਰਾ ਦਿੱਤੇ, ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਨਿਕਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਹੁਣ ਕੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੰਮਾ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਤੇ ਸਿੰਪਲੀ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਖਰਾਬ ਨਾ ਕਰਵਾਏ ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਨਿਕਾਹ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਵੀ ਨਾਲੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਮਤਲਬ ਅੱਛੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਨਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਸੱਚ ਭੈਣਾਂ ਸਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੰਮਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਚਲੋ ਬਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਬੇਫਿਕਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਹੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਨਿਕਾਹ ਕਰ ਲੈਣੇ ਇੰਨੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇਤਫਾਕ ਨਾਲ ਕੁੜੀ ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਦੀ ਕਾਲਜ ਫੈਲ ਵੀ ਨਿਕਲ ਆਈ ਮਤਲਬ ਨਾਲ ਇੱਕੋ ਕਾਲਜ ਪੜ੍ਹਦੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ 3 ਮਾਹ ਬਾਅਦ ਨਾ ਤਲਾਕ ਮੰਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਰੁਖਸਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਰੁਖਸਤ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਅਤ ਵਿੱਚ ਕਸੂਰ ਸੀ ਮਤਲਬ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਛੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕੰਮ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਰੁਪਿਆ ਜ਼ੇਵਰ ਫੜਿਆ ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪੈਸਾ ਜਮਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਾਲ ਐਸ਼ ਕੀਤੇ ਰੋਜ਼ ਘੁਮਾਣੇ ਕਹਿਣਾ ਸਹੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜਾਣਾ ਸਾਡਾ ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਅਗਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹਫ਼ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਹੋਟਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਲੈ ਕੇ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਛ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸਨ ਲੋਕ ਤੇ ਫਿਰ ਮਜਬੂਰਨ ਸਾਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਖਾਤੂਨ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵਿਚੋਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਮਾਲੂਮਾਤ ਨਹੀਂ ਬਸ ਆਪਣੇ ਮਫਾਦ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਲਵਾਂਗੀ ਮੈਂ ਸੋਨੇ ਦੀ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀ ਲੈ ਲਈਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਵੀ ਲੈ ਲਏ ਤੇ ਮੈਂ ਸੂਟ ਵੀ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਜ਼ਰਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹ ਖਾਤੂਨ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਜਾਣਦੀ ਨਹੀਂ ਸਾਂ ਇੰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇੱਧਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਲੋਕ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅੱਛੇ ਹੋ ਵੀ ਅੱਛੇ ਨੇ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਗੱਲ ਤੈਅ ਕਰ ਲਓ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਵਿਚੋਲਨ ਆਂਟੀ ਨੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਭਾਈ ਦਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਖਾਲਾ ਦੀ ਬੇਟੀ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਸੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਠੀਕ ਠਾਕ ਆਪਣੀ ਫਾਇਦਾ ਨਾ ਮੇਰੀ ਭਾਬੀ ਦਾ ਅੱਛਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿੰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰਹਿਣ ਸਲਾਮਤ ਰਹਿਣ ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ ਓਕੇ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ SMS ਆਏ ਨੇ ਅਬਦੁਲ ਖਾਲਿਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਚੋਲੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਪਰ ਉਹ ਇੰਝ ਹੀ ਸੋਚਣ ਜਾਂ ਇੰਝ ਹੀ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਵਿਚੋਲੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਧੀ ਜਾਂ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਇੰਝ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਰੌਲੇ ਹੀ ਕਾਹਦੇ ਨੇ ਆ ਸਾਰੇ ਸਿਆਪੇ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਹੀ ਪਏ ਨੇ ਮਕਬੂਲ ਸੰਗਮ ਔਰ ਰਹਿਮਤ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਫ਼ਰਤ ਗੁਨਾਹ ਤੋਂ ਕਰੋ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਤੋਂ ਨਾ ਕਰੋ ਔਰ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਮੁਹੱਬਤ ਪਾਲੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਸੇ ਗੁਨਾਹ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਹੋ ਜਾਵੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜਨਾਬ ਜਿਉਂਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰਹੋ ਸਲਾਮਤ ਰਹੋ ਇਸ਼ਤਿਆਕ ਅਬਾਸੀ ਖਾਨ ਹਜ਼ਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਉਂਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰਹੋ ਸਲਾਮਤ ਰਹੋ ਵੇਖਨੇ ਅਗਲੇ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ अस्सलाम वालेकुम जी हेलो हेलो वालेकुम अस्सलाम तुसी हैंड फ्री लाओ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ठीक नहीं आ रही हाँ जी हेलो अच्छा प्रोग्राम अच्छा है लेकिन मैनू अपना नाम दस दिओ ते हैंड फ्री तुसी अजे भी नहीं मेरे ख्याल लाई अच्छा इजाज़त हुसैन साहब बहुत मेहरबानी शुक्रिया ते कोई गल करना चाहोगे अच्छा भाई जान ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ नहीं आ रही सॉरी मैंने कॉल ड्रॉप करनी पैगी अच्छा ठीक है ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਜਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਸਨ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸੱਜਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਪਲੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਮਜਬੂਰਨ ਆਫਰ ਕਾਲ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਕੇ ਨਾ ਲੈਣੀ ਪਵੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੌਜੂ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੱਜਣ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਾਂਗਾ ਵੇਖਣੀ ਅਗਲੇ ਸੱਜਣ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ अस्सलाम वालेकुम जी हेलो अच्छा मेरी गल सुनो इजाज साहब हेलो ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣਨਾ ਜੇ ਤੇ ਫਿਰ ਫੋਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਨਾ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ ਓਕੇ ਕਾਲ ਕੱਟ ਦਿਓ ਭਾਈ ਜਾਨ ਸ਼ੁਕਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਟੈਂਪੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੌਜੂ 'ਤੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋ ਇਹ ਸਾਰੀ ਵਾਪਰਤਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਸ ਕਾਲ 'ਤੇ ਅਗਲਾ ਸੱਜਣ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੇ ਵੇਖਨੇ ਅਗਲੇ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਸੱਜਣ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਜ਼ਕੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਔਰ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਵੀ ਚਾਅ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਰਕਿੰਗ ਵੂਮੈਨਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਸ ਇੱਕ ਤਜਰਬਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜੀ 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 ਪਹਿਲੇ ਤੇ
ਉਹ ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਚ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਿਆਂ ਨੇ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਲਾਮ ਪਿਆਰ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਖੈਰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੁਆਵਾਂ। ਆਮੀਨ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਔਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ। ਆਮੀਨ ਜੀ, ਆਮੀਨ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸ਼ੋਅ ਤੇ ਹਰ ਦਫਾ ਅੱਛਾ ਹੁੰਦਾ, ਫਾਰਮੈਟ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ। ਨੋ ਡਾਊਟ ਕਿ ਐਸੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸਟਰਗਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਹਾਂ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਇਹ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਸਾਡੀ ਕਾਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਵਿਚੋਲਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਕੋਈ ਤੀਸਰਾ ਬੰਦਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਜੋ ਖਾਨਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਫੇਰ ਹੀ ਗੱਲ ਬਣੇਗੀ ਨਾ। ਕਦੀ ਕਦੀ ਤੇ ਰੱਬ ਸਬੱਬੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਬਣਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਲੱਭਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਲੱਭਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਕਰੀਏ ਕਿ ਅੱਲਾ ਦੋ ਖਾਨਦਾਨ ਜਦੋਂ ਮਿਲਦੇ, ਦੋ ਨਸਲਾਂ ਦੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਣਨ ਦਾ ਇੱਕ ਜੁਰਮ ਕਰਨੇ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਅੱਛੇ ਲੱਭਣ ਪਹਿਲੇ ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਵਿਚੋਲਾ ਆ ਗਿਆ ਬਾਅਦ ਚੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਰੱਬ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਨਾ ਅਸੀਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਈਏ ਨਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪਰਵਰਦਿਗਾਰ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨਾ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੀ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਕੀ ਵਿਚੋਲਾ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਕੀ ਵਿਚੋਲਣ ਕਰੇਗੀ, ਉਹਦੀ ਰੱਬ ਆ ਗਈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ ਵਿਚੋਲੇ ਲਾਲਚੀ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਚ ਲਾਲਚ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਧੀ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤ ਵਾਸਤੇ ਸੋਚਦੇ ਨੇ। ਸੈਲਫਿਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਸੈਲਫਿਸ਼, ਉਹ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਐਸੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਰਾਬ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੇ ਕੁਝ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਖਰਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਏ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰੱਬ ਸਬੱਬੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਹੋਏ ਜ਼ਰੂਰ ਨੇ। ਤੇ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਲਾਲਚੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਜ ਤੋਂ 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਉਹਦੀ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲਦਾ ਆਈ ਹੈ ਇੱਧਰ ਸਾਡੇ ਸ਼ਾਹ ਮਾਲੀ ਦਰਬਾਰ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਕਾਫੀ ਵੱਡੇ ਹਦਾਇਤਕਾਰ ਮੁਸੰਨਫ ਸੈਯਦ ਨੂਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਏਰੀਆ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸਿੱਧਾ ਇਹ ਉਹ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਉਹ ਔਰਤ ਮੈਂ ਜਾਣਦੀ ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨੋਕ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲਿਆ ਔਰ ਪਾਰਲਰ ਦਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਹਾਨਾ ਹੀ ਸੀ ਨਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਜੁਮੇ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਰੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਵਾਲਦਾ ਸੀ ਇੰਨਾ ਕੁ ਰੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਢਿੱਡੋਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਦੁਆਵਾਂ ਨਿਕਲੀਆਂ। ਉਹਨੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਚੋਲਨ ਨੇ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ, ਸਾਡੀ ਖਾਮ ਖਾ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਹੈ, ਇਹ ਹੈ ਉਹ ਹੈ, ਕਾਰ ਹੈ, ਬੰਗਲੇ ਹੈ, ਬੱਚਾ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਹੈ ਉਹ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬੱਚਾ ਮੇਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਹਰ ਜ਼ਰੂਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਵੀ ਗਏ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਕਲੀਨਾ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅਮੀਰ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਸੋਚ ਕਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕਰ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਜ਼ਤਦਾਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖਣ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਉਹਦੇ ਆਂਸੂ ਐਸੇ ਨਹੀਂ ਥੰਮਦੇ ਪਏ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਮਾਂ ਸੀ ਉਹਦੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਹੱਕ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਗਈ, ਕਦੀ ਬੇਇੰਤਹਾ ਜਹੇਜ਼ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੀ ਵੀ ਧੀ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਬਹਰਹਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਲਾਕ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਲੈ ਲਈ ਆਪਣੀ ਤਲਾਕ। ਉਹਦੇ ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਘਰ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਘਰ ਨਾ ਬੇਟੀ ਹੋ ਗਈ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਉਸ ਬੱਚੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤਲਾਕ ਲੈ ਲਿਆ, ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਤਲਾਕ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਧੱਕੇ ਖਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹਨੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੀ ਮੇਰੀ ਬਸ ਇਹ ਦੁਆ ਕਰਨਾ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਉਹਦੀ ਬੱਚੀ ਇੰਨਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤਕਲੀਫ ਹੈ, ਕਹਿ ਰਹੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕੁਛ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਨਾ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਜੁਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਇੱਕ ਜਿਗਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਜਿਸਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਰੂਹ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਰੂਹ ਦਾ ਹਿੱਸਾ। ਹੁਣ ਨਾ ਬੱਚੀ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਉਹ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਢਿੱਡੋ ਦੁਆਵਾਂ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਸਕੂਨ ਆ ਗਿਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਮਿਲ ਕੇ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਦੁਆਵਾਂ ਹੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਦੱਸਾਂ ਕੀ ਹੈ ਨਿਗਾ ਜੀ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਸੂਫੀ ਰੂਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਸੁਣਨੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਸਾਡੇ ਅੱਥਰੂ ਨਿਕਲ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰੰਜੀਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਪਿਆਰੇ ਦਾ ਖਾਸ ਕਰਮ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਤੇ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਸਿਫਤ ਹੈ ਨਾ, ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ।
मैं बस उन्होंने नहीं गल कही, मैं क्या बस तुसी आज तो बाद रोना नहीं है, क्योंकि जिस गल अगर रोन नाल मसले हल होंदे ना तो कुछ दुनिया रोक ही कर लेंदी। ठीक है ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। मैं उन्होंने क्या मैं तुसी रोन नाल मसला हल नहीं करना, तुसी दुआवां नाल करना है। दुआवां वास्ते लोकां ਨੂੰ ਕਹੋ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਦੁਆਵਾਂ ਔਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ तो तकदीरें बदलती है ਜੀ दुआवां। ਬਿਲकुल, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। तो ऐसे लोगों ने बड़े बड़े कर बर्बाद कर देते हैं। अगर कोई सुनती पई है या सुनता पिया तो उन्होंने वास्ता दे के कहांगे तुहानू परवरदिगार दा वास्ता किसी दे घर दा ना सुख सुकून बर्बाद ना करो। हाँ जी, काम करो। बिल्कुल ठीक है। जे तुसी रिश्ता करवान दा एक कहंदे ना कि बंदे ने कोई वाह फड़ ही लिया कि मैं वाह लानी है, अपनी वाह लानी है तो कुछ तरीके नाल लगाओ। जी बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही ते धीआं दे घर वसाने चाहिए, उजाड़ने नहीं चाहिए। ना बच्चियां फिर चारियां इधर दियां ते ना उधर दियां। जी है बिल्कुल ऐसे। देखो तलाक याफ्ता जिहड़ी होगी ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਗੱਲ ਹੈ ਕੋਈ ਐਕਸੈਪਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ, ਉਹ ਵੇਖੋ ਨਾ ਸਾਡੇ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇੰਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਤਾਕ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਖਾਸਤਾ, ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਕਰੇ, ਉਹਦਾ ਵਿਚਾਰੀ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ? ठीक है, नहीं इस बार तो कोई बड़ी मुश्किल है। अच्छे लोग हैं ने, अल्लाह उन्हें सलामत रखे जेडे अच्छे लोग ने, क्योंकि उन्हां दे नाल दुनिया चलदी पई है। जी बिल्कुल इंज है। ते मैं कहनी कि मुआशरे दी गल करने हैं, पूरा मुआशरे दी सी गल करने हैं। हां एक मुआशरे ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਾ मैं कहनी है कि ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸੰਗ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋग ਨੇ ਨਾ ਉਹ अपने मुफाद की खातर, अपनी लालच की खातर कि किसी का जिंदगी में मैं दावत ना रखन। बस मैं तो यह कहूँगी कि किसी को परेशान और तकलीफ ना दें, क्योंकि तकलीफ परेशानी ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਜ਼ੀਅਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋ ਨਿਕਤ ਜੀ, ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਮੁਬਤਲਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਦੀ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਾਤ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਆਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਾਤ ਦੇ, ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਦੇ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੰਗਣੇ ਮਾਮਲਾਤ, ਬਸ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕਰਮ ਕਰੇ ਤੇ ਸੱਚਾ ਸਹੀ ਸਾਰੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਰਹਿਮ ਕਰੇ और सारे वास्ते सुख सलामती की दुआ जी। हाँ बहुत मेहरबानी, थैंक यू अल्लाह हाफिज़। निकत सही साढ़े नाल सन और क्या सोहनी गल कीती उन्होंने कि दुआवां वाकई तकदीरां बदल दिंदियां ने, इहदे च कोई शक नहीं है। उहदे नाल सानू बहुत सारियां कोशिशां भी करनियां चाहीदियां ने। असी मेरे ख्याल है कि हाँ रबिया ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਜੋਹਰ ਟਾਊਨ ਤੋਂ। ਰਬੀਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਮੀ ਜੀ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਵਿਚੋਲਣ ਜਾਂ ਵਿਚੋਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਜੋ ਵਾਲਿਦੈਨ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਵਾਸਤੇ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵਿਚੋਲੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਰਬੀਆ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨੇ ਨਾ, ਭੱਜ ਨਾ ਸੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਖਾਨਦਾਨੀ ਇੱਕ ਸ਼ਾਦੀ ਵਿਆਹ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਉਹ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਵੀ ਠੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਲਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। ਤੁਹਾਡਾ ਨੰਬਰ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਮੇਰਾ। ਚਲੋ ਮਿਲ ਗਿਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਆਧੇ ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਲ ਮਿਲਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਹਾਂ ਚਲੋ ਸ਼ੁਕਰ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸੈਦਾ ਅਸਮਾ ਹੈ, ਬੇਟੋ ਕਨਿਆਲ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਜੀ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੌਪਿਕ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇ। ਮੇਰੇ ਮੋਬਾਈਲ 'ਚ ਨਾ ਬੈਲੈਂਸ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵਨ ਲਾਈਨ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਇਹ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਸਾਡੇ ਬਸ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਸੁਣ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰੱਕੀ ਦੇਵੇ। ਆਮੀਨ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਬਹੁਤ ਮੁਹੱਬਤ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰਨੇ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਰਹੋਗੇ ਔਰ ਸਾਂਝ ਪਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਐਸੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਰ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਸੀ ਬਟ ਬਹਰਹਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰੇ ਹੋ, ਸੱਚਾ ਸਹੀ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਕਰਮ ਕਰੇ, ਆਪਣੀ ਅਮਾਨ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਖੇ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਮੁਆਸ਼ਰੇ 'ਚ ਅਕਸਰੀਅਤ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਸਾਇਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਹਾਂ। ਪਰ ਇਹ ਕੁਛ ਮਸਾਇਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਮਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡੇ ਸਾਂਝੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵਾਪਰਦੇ ਨੇ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਐਸੇ ਮਸਾਇਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਛੇੜੀਏ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਸੇਬੀ ਖਰਾਬੀ ਦਾ ਬਾਇਸ ਨੇ। अस्सलाम वालेकुम जी।
अस्सलाम वालेकुम जी। बिस्मिल्लाह वालेकुम अस्सलाम यूसुफ भाई साहब अस्सलाम वालेकुम, ठीक ठाक खैरियत जी। मोहब्बत सलामत रहो, जिंदे वास्ते रहो। अच्छा जनाब, मेरी किसी भी प्रोग्राम ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਕਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਹਨਾਂ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਕਾਲ ਨਾ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਜਿਹਾ ਰਹੇਗਾ। ਹਾਂ, ਸੋਨਾ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸ ਦਿਓ। मोहम्मद रियाज माडल टाउन जी लाहौर। जी बिस्मिल्लाह रियाज साहब जी आए कल जितने भी आए ने बड़ी खूबसूरत गल्लां कीतियां ने ते बहुत ही इस तरीके नाल कि जिस तरह बाग दे विचों फुल तोड़ के ते गुलदस्ता तैयार कीता जांदा ना, जी 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 इस तरीके नाल सारे मतलब कि जेडे साडे भरा ने या साडियां भैणां ने उन्हां ने बड़ी खूबसूरत गल्लां कीतियां ने। जी बिस्मिल्लाह। विचोलियां दे हवाले नाल गल हो रही सी, विचोले होने चाहिए ने, हाँ, लेकिन उन्होंने एक मुस्बत रवैया अख्तियार करना चाहिए, पॉजिटिव सोच के नाल जो ना किसी भी इंसान के मुस्तकबिल के बारे जो ना वो डिसीजन करना चाहिए। अपने जाती मफाद में मद्देनजर रख के किसी की जिंदगी में बर्बाद नहीं करना चाहिए। ठीक है बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। बाकी मैं ज्यादा टाइम नहीं देना चाहूंगा, मेरे और भी वो भैन भरा जो कॉल करके अपनी शिरकत जी जी बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह करना चाहते होंगे तो अल्लाह ताला तुहानू हयाती देवे ते आमीन रब ने दुआज करे। बहुत मेहरबानी सर, बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया, सलाम बहुत मेहरबानी। रियाज साहब बहुत प्यारे, बहुत निੱਘੇ ਜੇ जी अंदरों गल कर रहे सन। ਇਹ ਰੂਹਦਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਇਹਨੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਪਿਆਰੇ ਸੱਜਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਸਾਡੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਹੱਬਤ ਸਾਡੇ ਕਾਲਰ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਦਾਨਿਸ਼ਵਰ ਪਿਆਰੇ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ, ਟਾਈਮ ਹੈ ਵੇ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗਾਉਣ ਸੁਣਾਉਣਾ ਨਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੇ ਆ। ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਾਸਿਕ ਟਾਈਮ ਯੂਸਫ ਪੰਜਾਬੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਸਾਥ। ਫੌਜ਼ੀਆ ਤਬਸਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੈਸੇਜ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਚੋਲੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਪਰ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਨਾ ਕਰੋ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸ਼ੁਬਾਨਾ ਜੀ ਕਮੋਕੀ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੁਛ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਚੋਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਇਤਬਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋਈਏ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ਖਸ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਬੀਬੀ, ਮਤਲਬ ਜੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਮਾਲੂਮਾਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਮਸ਼ੇਦ ਅਫਜ਼ਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੇ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਸੂਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੈਲ ਗਿਆ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੁਛ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖ ਭਾਲ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਾਲ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਵੇਖਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੱਜਣ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाह वालेकुम अस्सलाम। मैं जनाब अदरीस दुरानी मुस्लिम टाउन लाहौर तो बोल रहा ਤੁਹਾਡਾ ਮਿੱਤਰ जी बिस्मिल्लाह। ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਬੜੀਆਂ ਨਜ਼ਦੀਕ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕਰਦਾ ਜਾਵਾਂ। ਜੀ ਬਿਸਮਿल्लाह। ਅੱਜ ਇੱਕ ਲਾਹੌਰ ਤੇ ਨਵਾਂ ਫੈਸ਼ਨ ਚੱਲਿਆ, ਵਿਚੋਲੀਆਂ ਨੇ ਚਲਾਇਆ। ਉਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵਾਹਨੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਅਗਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁੜੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ 1200-1500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਮਾਨ ਮੰਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਚਾਹ ਦਾ ਕੁਛ ਖਾਣੇ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰਕੇ ਪੈਸੇ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਖਾਣੇ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਚਾਹਵਾ ਪੀਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਫੈਸ਼ਨ ਮੁਤਾਰਫ ਕਰਾਤਾ ਵਿਚੋਲੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਸੁਣਿਆ ਨੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚੋਲੀਆਂ ਤੇ ਤਵੱਜੋ ਰੱਖਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਬਤਾ ਉਡਾਉਂਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦਫਾ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਵਕੀਲ ਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਕੇਸ ਆ, 21 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਕੁੜੀ ਵਿਆਹੀ, ਹੱਥਾਂ ਤੋਂ ਮਹਿੰਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁੱਕੀ, ਤੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤਲਾਕ ਲੈ ਦਿਓ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਹਿੱਲ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁੜੀਏ ਤੈਨੂੰ ਤਲਾਕ ਕਿਉਂ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੇਰੀਆਂ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਮਹਿੰਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁੱਕੀ। ਕਹਿੰਦੀ ਜੀ ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਘਰ ਦੀ ਸਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਤੇ ਚੱਲ ਨਿਕਲ ਇੱਥੋਂ ਬਾਹਰ। ਤੇ ਬੜਾ ਦਿਲ ਦੁਖਦਾ ਹੈ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮਾਸ਼ਰੇ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਵੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕਰਮ ਕਰੇ ਤੇ ਜੀਂਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰਹੋ ਜਨਾਬ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ਦੁਰਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਦੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਦੁੱਖ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਇਸੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਾਂਝਾ ਦੁੱਖ ਹੈ। अस्सलाम वालेकुम जी। ਹੈਲੋ। अस्सलाम वालेकुम। ਵਾਲੇਕੁਮ अस्सलाम। ਭਾਈਜਾਨ ਕਿੱਥੇ ਗਵਾਚ ਗਿਆ ਸੋ ਫੋਨ ਮਿਲਾ ਕੇ? ਭਾਈ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਮ ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ ਦੱਸੋ? ਭਾਈ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਮੈਂ ਲਾਹੌਰ ਨਿਆਜ਼ੀ ਤੋਂ। ਜੀ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਮੌਜੂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣਿਆ ਔਰ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਮੈਨੂੰ ਆਇਆ। ਚਲੋ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹੋ। ਜੀ ਜੀ।
ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ ਜੀ ਬਿਸਮਿल्लाह। ਤੇ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਤਕਰੀਬਨ 35-36 ਸਾਲ ਹੈ ठीक है। ਔਰ ਮੇਰੀਆਂ ਵੀ 3 ਬੇਟੀਆਂ ਨੇ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ। अल्लाह पाक नेक नसीब करे। ਜੀ 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 ਜੀ। ਤੇ ਚਲੋ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਲ ਆਈ ਸੀ ਨਾ ਚਾਚਾ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਜੀ ਨਈਮ ਚਨੇਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿ ਦਿਨ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਿਸ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਂ ਮਾਨੀ ਕੁਰਾਨੀ ਇੰਜੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਬੰਦੇ ਦੇ। ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿ ਹਜੇ ਇਹ ਦੌਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ 3 ਸਾਲ ਦੀਆਂ, ਹਾਂ ਛੋਟਾ ਕਲਚਰ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਜਿਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਜਵਾਨ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਰਾਤ ਨੇ। ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਸੋਚਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਮਾਗ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਰੱਬ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਨੇਸਰ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ। ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਵਕਤ ਹੋਏਗਾ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵਕਤ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਜਿਉਂਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਵਕਤ ਉਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਮਾਮਲਾਤ ਬੰਦੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬਦਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਭਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਵੀ ਪੈਸੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਭਲੇ ਸਮੇਂ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਅੱਜ ਵੀ ਬੁਰੇ ਸਮੇਂ ਨੇ। ਧੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਤੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਹੁੰਦੀ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਸਾਂਝੀ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਜਿਉਂਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰਹੋ। ਫੋਨ ਕਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼, ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੱਜਣ ਸਨ, ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਕੁਛ ਜਿਵੇਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਾਪਰਤਾ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਵਾਪਰੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਰਾਏ ਦੇਵੋ ਨਾ। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शबाना इंजिन बेदिया रोड लाहौर कैंट से। जी बिस्मिल्लाह शबाना जी, जी आए नु जी शुक्रिया। ते आज का मौजू ਤੁਹਾਡਾ बहुत चंगा है जी। बहुत ਤੇ बहुत से लोगों ने ये एक हिदायत दी है ਤੇ रहनुमाई दी है। हां ਤੇ यूसुफ सर मेरी 7 महीना है माशाल्लाह। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ हुई तो 5 दिन हो चुकी थी। अच्छा। ਤੇ 3 बाकी सी ਤੇ माशाल्लाह 15 ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ बहुत चंगी हुई है ਤੇ कोई ਵਿਚੋਲਣ ਦਾ ਕੰਮ नहीं सी माशाल्लाह। लेकिन ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ मतलब 5 ਦੇ ਬਾਅਦ ਛठी ਵਾਰ ਸੀ ਨਾ 5 जी जी हाँ जी छठी वाली थी ना वो थोड़ी यूसुफ साहब थोड़ा रंग ਉਹਦਾ हल्का सी। ठीक है। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਅੱਲਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹਦੇ ਰੰਗ ਰੂਪ ਅੱਲਾ ਨੇ ਦੇਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵਿਚੋਲਨ ਨੇ ਮਤਲਬ ਰਿਸ਼ਤਾ ਲਾਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ठीक है। ਤੇ ਉਸ ਵਿਚੋਲਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਹਨੇ ਅਮੀਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਚ ਹੋਏ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਵੀ ਦੇਣਗੇ। जी ठीक है। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਇਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। हाँ ਤੇ ਨਾ ਕਦੀ ਮੁੰਡਿਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ। ठीक है। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੁਕਲਾਵਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸੱਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਚੋਲਨ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ ਦੋਗੇ। जी ठीक है। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੱਡੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਤੇ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ था, ਖੁਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਚਲੋ ਵੀ ਕੁੜੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਏ ਗੱਡੀ ਤੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਨਾ। जी जी ठीक है। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਮਤਲਬ ਉਹ ਮੰਗਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੁਛ ਸੀ। ਤੇ 3-4 ਸਾਲ ਦਾ ਅਰਸਾ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਤੇ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਉਹਦੇ ਹੋਇਆ ਨਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਖੁਆਇਸ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਉਹ ਖੁਦ ਤਾਂ ਦੁਬਈ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਲਈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਨਨਾਣ ਜ਼ਾਹਿਰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਹੀ ਰੱਖਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਕੁੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨਾਲ ਲਿਆਇਆ। ਮੇਰੇ 4 ਬੇਟੇ ਨੇ। ਚਲੋ ਸਲਾਮਤ ਰਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਬ ਸੁਣਾਏ ਦਾ ਅਜਰ ਦੇਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਕੀ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਚਲੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਉਹਦੀ ਵੀ ਕੁੜੀ ਲੈ ਆਵਾ ਨਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल ਤੇ ਆਪਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਦੂਜੇ ਕੋਈ ਆਣਗੇ 1000 ਗੱਲਾਂ ਕरेंगे किस तरह तलाक हुई की होया इल्जाम भी अगले कुछ और भी कर देंगे लोग। बिल्कुल जी बिल्कुल। तो यही सोच के तो मैं मतलब कुड़ी लाए तो मेरी नहीं हुआ। बहुत अच्छे जी, बहुत अच्छे, बहुत सोहना ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਅੱਛੇ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੱਛੇ ਕੰਮ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। जी बहुत शुक्रिया, ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼। ਹਾਫਿਜ਼, ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼। ਸ਼ਬਾਨਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਨ ਬੇਦੀਆਂ ਰੋਡ ਤੋਂ, ਔਰ ਕਿਆ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਵੀ ਇੰਨੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਵੀ ਇੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਹੈ। अस्सलाम वालेकुम। गंज बख्शे फैज आलम सरे नूरे खुदा ना कुसारा पीर कामिल कामिल रहनुमा। जी बिस्मिल्लाह। जिस भाई मोहम्मद मुबीन अलवी जी हैं नो। क्या हाल चाल है जी? बहुत मेहरबानी, थैंक यू। माशाअल्लाह बहुत खूबसूरत गज़ल हमेशा की तरह अल्लाह ताला तुहानू सलामत रखे और ये साडा जिहड़ा प्यार दा सिलसिला अल्लाह पाक इनू जिहड़ा ना मजीद मुहब्बत जिहड़ा ना
कन्वर्ट कर देवे। मेरी अल्लाह ताला कोलों यही दुआ है। यूसुफ भाई माशाअल्लाह बहुत खूबसूरत प्रोग्राम है मचोलना दे नाल तुसी नवें लाया, मैं ही कहांगा। लेकिन यूसुफ भाई लोग 80% लोग जेडे ने ना ये करप्ट ते फ्रॉड ने और ये बिल्कुल जिस तरह कि उन्हें कॉलर आए थे मैं उन्होंने गल की बिल्कुल तारीफ करांगा क्योंकि मेरी फैमिली दे विच भी एक पार्ट कोई खातून है जेडे मेरे अजीज ने वो मचोलना का काम करते हैं यानी रिश्ते वगैरह करवाते हैं। जी ठीक है। और अनफॉर्चुनेटली ये पिछले मैं शादी का सीजन थी कि उन्होंने बच्ची की शादी थी तो मैं उन्होंने गुजारिश की मैं क्या खाला जी जो तुम रिश्ते करवा दो ये की होंगे वो कहती पुत्र कोई नहीं बस भी रोटी खाने के बहाने ने एक मुंडा होंगे जी उन्होंने वो तकरीबन 150 घर च मुंडा भेजना होंगे। ठीक है ठीक है। ਤੇ ਔਰ ਹਰ ਉਹਨੇ ਜਿਸ ਬੱਚੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਨਾ ਮਚੋਲਨ ਨੇ ਉਹ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ 1000 ਰੁਪਇਆ ਜਾਂ 2000 ਰੁਪਇਆ ਉਹਨੇ ਲੈਣਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਘਰ ਮੁੰਡਾ ਲਿਆਂਦਾ ਖਾਣਾ ਵੀ ਖਾਣਾ ਹੈ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨੀ ਬੱਚੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਆ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਗੱਲ ਉਹ ਫਿਰ ਬੰਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਹੈ ਲੜਕੇ ਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਰ ਲਓ अगर तुसी बहुत घट्टो घट भी लेकिन मैंने उन्होंने अपने विकास है कि बेटा एक मुंडे वाले ना 50-60 कुड़ी वाले घरों में लैके जाएगा तो मैं कहती हाले तुहानू इहदा की बेनिफिट फी घर से 2000 रुपया 3000 रुपया असीं लैने यूसुफ भाई ये चीज फिर एक और चीज कहते हैं कि जो रिश्ता अगर जुड़न लगता ना उस वे एक कुड़ी मुंडे वाले आप कहते तुसी गड्डी की डिमांड करना मचोलना ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕੁੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਾਮੀ ਭਰ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਭਾਵੇਂ ਨਾ। ਯੂਸੁਫ ਭਾਈ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਖਰਾਬ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਬੇਸ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਜਾਏਗੀ ਜਦੋਂ ਬੁਨਿਆਦ ਉਹਦੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਜਾਏਗੀ ਝੂਠ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਬਨੀ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਤੋੜ ਚੜੇਗੀ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਝੂਠ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। ਬਿਲकुल इसी तरह है ठीक है एक लोग वसीला बनते हैं अच्छे प्रपोजल भी करवाते हैं लेकिन हूँ तो एक प्रोफेशन बन चुका है क्योंकि हर गली महल्ले के ना कोई मचोलन या मचोला जोड़ा है बंदे तो नहीं पता बंदे की कहते हैं रिश्ता करवाने वाले हजरात मचोला जी बिल्कुल इन्होंने कसब बना लिया कि असं जो ना लोगों को पैसे हथियाने ने अच्छा प्रपोजल मिलता नहीं बच्ची वालों को बेचारे परेशान होंगे ने वो कहते कि साड़ी बच्ची की उम्र जी बढ़ती जा रही है असं एक टाइम अज हाथ पीले कर दी असी अगले घर का रुखसत कर दी और बेटियां ना पूरी कोशिश करता है कि वो सिर्फ नहीं दे सकता तो बच्ची को नसीब नहीं वो दे सकता वो अपने लिए पूरी कोशिश करता है कि मैं अपनी बच्ची को जहान भर दी चीज़ा दवा और दे के भी तोड़ता अपनी औकात नालों वध नहीं भावें कर्जा लेंदा भावें किसी को कोई रिश्तेदार को हेल्प लैके अपनी बच्ची को जानता जरूर है लेकिन उन्होंने लोगों दी ने फरमाइशा फिर उसके बाद एक और चीज यूसुफ भाई मैं इसे मैंशन करना चाहूँगा इस टॉपिक का हिस्सा है कि मचोलन जो रिश्ता हो जाता ना तो उसके बाद भी जान नहीं छड़दियां उस कुड़ी वाले के घर दियां अच्छा वो चक्कर लांदियां रहंदियां जी 2000 दे दो सूट दे दो 5000 दे दो 2000 दे दो वो तो बेचारे इन्हों को फंस जाते हैं रिश्ता करवा के खुदारा जेडे लोग हजरात काम करते हैं मेरी उन्हें अगे इस्तदा है मैं कि एक बेटी का बाप हाँ मेरे सीने च एक बेटी के बाप का दिल है तो खुदारा इस तरह ना करो साडे घर च भी बच्चियां है ने अगर खुदा ना करे ताड़ी बच्चियां दे नाल ये आलम होवे तो साडा की बनेगा। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ सोच की गल है ना सोच की गल है यूसुफ भाई और लम्हा फिक्री है साडे वास्ते और मैं साडे प्रोग्राम की वसातत दे नाल क्योंकि साडा प्रोग्राम देंगे मैं स्टूडेंट सुनना वा मैं काफ़ी चीज़ां नॉलेज मैं लेना वा मैं लिखना वा तो मैं जिन्ने भी मेरे उस्ताद ने इंक्लूडिंग नईम चुनेसर साहब खालिद भट्ट साहब और जिन्नियां भी समातां ने मैं सब नूं सलाम करांगा और साडे वास्ते झोलियां चुक के दुआवां करांगा अल्लाह ताला तुहानूं कामयाब करे। थैंक यू अल्लाह हाफिज़। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਨ ਮੁਬੀਨ ਅਲਵੀ ਔਰ ਮੁਬੀਨ ਅਲਵੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਲਸ ਨਹੀਂ ਗਈ ਸ਼ਾਇਦ ਵਿਰਕ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਜਿਉਂਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰਹੋ ਸਲਾਮਤ ਰਹੋ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਔਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਮਾਜ਼ਰਤ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਾਲਸ ਤੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਤਕਰੀਬਨ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀਏ ਜਿੰਨੇ ਪਿਆਰੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਗੁਣੀ ਸਮਝਦਾਰ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਾਂਝ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੀ ਚਾਹ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਤਲਬ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਹਣੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁਣ ਭਰੀਆਂ ਇਲਮ ਭਰੀਆਂ ਦਾਨਿਸ਼ ਭਰੀਆਂ ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਚਾਨਣ ਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਗੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸੋ ਇੱਕ ਰਾਹ ਅੱਗੇ ਬਣਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਗੱਲ ਹੋਈ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ 'ਤੇ। ਸਾਡੇ
ਜਿਹੜਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਇੱਕ ਢਾਂਚਾ ਹੈ ਘਰ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਦੀ ਬੁਨਿਆਦ, ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਦੋ ਖਾਨਦਾਨ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਦੋ ਜੀ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਨਵੀਂ ਦੁਨੀਆ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸੋਚ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਮਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਸਵਾਰਨ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੱਜਣ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਮੁੱਢ ਜਿਹੜਾ ਬਣਦੇ ਨੇ ਨਈਮ ਚਨੇਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਆ ਕਮਾਲ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਚਾਨਣ ਦੀ ਗੱਲ। ਨਿਕਤ ਸਈਦ, ਜ਼ਕੀ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਜ਼ਕੀ ਸਾਹਿਬ, ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਗੁਣੀ ਲੋਕ ਆਏ, ਸ਼ਬਾਨਾ ਜੀ ਆਏ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਲਿਸਨਰ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਖੈਰ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀ, ਲੇਕਿਨ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਬਸ਼ਮੂਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਿਆਣੇ ਕਾਲਰ ਸਨ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਬਾਬੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦਰਵੇਸ਼ ਨੇ, ਸੂਫੀ ਨੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਫੇਰ ਟੁਰ ਕੇ ਪੜ੍ਹੋ। ਉਹ ਇਲਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤਜਰਬੇ 'ਚ, ਮੁਸ਼ਾਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਇਲਮ ਆਏਗਾ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਿਤਾਬਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਨਿਚੋੜ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖਾਂਗਾ ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਤਜਰਬਾਤ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰਦੀ, ਉਹਦੀ ਹੱਡ ਬੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨਿਖਾਰ ਨਾਲ ਉਹ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਿਤਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦਾਵਤ ਦੇਣ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਓ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਓ, ਅਸੀਂ ਆਫਿਸ ਬਣਾਇਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂ, ਯਾਰ ਆਫਿਸ ਕਾਹਦਾ ਬਣਾਇਆ ਤੁਸੀਂ? ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ ਦਾ ਆਫਿਸ ਬਣਾਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਚਲੋ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਅਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਬੜੇ ਪੋਸ਼ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਇੱਕ ਪਲਾਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ, ਅਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਇਤਫਾਕ ਹੋਇਆ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਵੀ ਸਨ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸੋਹਣੇ ਮੂੰਹ ਮੱਥੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਦੋ ਬੀਬੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਠਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਫਿਸ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਨਕਸ਼ਾ ਵਗੈਰਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦਾ ਆਫਿਸ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਜੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਦੱਸੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਇੰਝ ਨਾ, ਮੈਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਮੰਗਾਉਣਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਜਣੇ ਆਪਣੀ ਤਸਵੀਰ ਦਵੋ ਨਾ ਮੈਨੂੰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹ ਕਾਹਦੇ ਲਈ, ਤਸਵੀਰ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਗੱਲ ਐਵੇਂ ਕਿ ਤਸਵੀਰ ਦਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਈ ਮੇਲ ਵੀ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਦੱਸੋ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਜੀ ਮੈਰਿਜ ਬਿਊਰੋ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਲਾਹੌਲ ਵਾਲਾ ਕੂਵਤ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਰਿਜ ਬਿਊਰੋ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਅਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਤਾਲੁਕ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹ ਵੇਖੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ, ਮੇਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕਲਾਇੰਟ ਹੋਵੋਗੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੀ ਫੀਸ ਲੈਣ ਲੱਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਵਾਂਗਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ 3000 ਰੁਪਇਆ ਬੜੀ ਰਿਆਇਤੀ ਫੀਸ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਔਰ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਚਲੋ ਮੇਰਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਬਹਰਹਾਲ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਲੱਗਾ, ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਖੈਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬਗੈਰ ਚਾਹ ਪੀਤੇ ਕੁਛ ਜੋ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਆਇਆ ਕਹਿ ਕੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਠ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਕੁਛ ਮੈਰਿਜ ਬਿਊਰੋ ਜਿਹੜੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਸੇ ਕੰਮ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਿ ਅਖਲਾਕੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾਈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬੁਰਾਈ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਡੀਲਰ ਦਾ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫੀਸ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਮੈਰਿਜ ਬਿਊਰੋ ਹੋ ਗਏ, ਸ਼ਾਦੀ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ, ਵਿਚੋਲਣਾ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਇਹ ਕੁੜੀਆਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਡੀਲਰ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਐਸੀ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਆ ਜਾਵੇ ਔਰ ਉਹਦੀ ਉਹ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਲੋ ਜੀ ਉਹ ਬੜੀ ਮੇਨ ਅਪਰੋਚ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਆਸਾਨ ਹੈ, ਵੱਡੀ ਗੱਡੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਆ ਸੋਹਣੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਰੇਟ ਵੀ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੜੀ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੁੜੀ ਵਾਲੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ, ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕੁਛ ਹੈ, ਇੰਝ ਮੁੰਡਾ, ਇਹ ਵੇ ਇਹ ਵੇ ਫਲਾਣ ਢੀਰ, ਅਤੇ ਮੁੰਡੇ ਵਾਲੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਕੁੜੀ ਦੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜੀ ਕੁੜੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਇੰਨੇ ਭਰਾ ਬਾਹਰ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਅੰਦਰ ਨੇ, ਹੈਗੇ ਉਹ, ਔਰ ਦਾਜ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕੁਛ ਦੇਣਗੇ, ਬਲਕਿ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਕੁਛ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਈ ਜਾਣਗੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫੀਸ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਮਕਾਨ ਵਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਕੋਈ
ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਡੀਲਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਫੀਸ ਪਹਿਲੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਫੀਸ ਲਵਾਂਗੇ, ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਫੀਸ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲਬਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਰੇ ਨੇ, ਵਿਚਾਰੇ ਕੁਛ ਖਿਆਲੀ ਜਿਹੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਕੁਛ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਕਲਾਇੰਟ ਫਸਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਗਾਹਕ ਨੂੰ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਮਜਬੂਰ ਲੋਕ ਨੇ ਵਿਚਾਰੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਤਨ ਦੁੱਖ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਜਿਸ ਤਨ 'ਚ ਪੀੜ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਮਰਜ਼ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਤੇ ਉਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਦੂਸਰੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਜਿਸ ਤਨ ਲਾਗੇ ਸੋਹੀ ਜਾਣੇ ਕੋ ਜਾਣੇ ਪੀੜ ਪਰਾਈ, ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੁੱਕਦੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਟੁੱਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨਾਸੂਰ ਹੈ, ਵਾਕਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਇੱਥੇ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਫੀਲਿੰਗਸ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਕ ਮਾੜਾ ਮਾਤੜ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਰ ਔਕਾਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਮੈਂ ਵੇਚਣੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਮੁਸੀਬਤ 'ਚ ਕਮਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਲੂਣ ਮਿਰਚ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਡੀਲਰਸ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਬ੍ਰੋਕਰ ਨੇ, ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਵਾਸਤਾ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬਚ ਕੇ ਜੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਾਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਭਲੇ ਮਾਨਸ ਨੇ, ਔਰ ਭਲੇ ਮਾਨਸਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵੀ ਭਲੇ ਮਾਨਸਾਂ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਫੀਸਾਂ ਨਹੀਂ ਛਿੱਲਦੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਦਾਵਤਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਰਤਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਜ਼ੀਦ ਦੁਖੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਾਕੀ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋਣਗੇ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿੱਚ ਨੇ ਜੋ ਬਸ ਇਹ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ ਜਨੇਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜੋ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਜੋ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਜੋ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਉਹ ਜੋ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਮੈਂ ਵੇਖ ਚੁੱਕਿਆ ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ, ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੋਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਛਿੱਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਤੇਲ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਲ ਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਸਤਗਫਿਰੁੱਲਾਹ। ਸੱਚਾ ਸਿੰਘ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਮਾਨ 'ਚ ਰੱਖੇ। ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸਲਾਮਤ ਰਹੋ। ਗੱਲ ਇੱਥੋਂ ਤੀਕਰ, ਸਾਵਾਂ ਕੀਤੀ ਵਫਾ ਰਵੇਗਾ ਸਾਥ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰਾ ਆਉਂਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੀਕਰ। ਕਹੇ ਹੁਸੈਨ ਫਕੀਰ ਨਿਮਾਣਾ ਸੂਹੇ ਸਾਡੇ ਕੱਪੜੇ, ਪਿਆਰ ਪ੍ਰੀਤ ਸਨੇਹਾ ਸਾਡਾ ਜਿੱਥੋਂ ਤੀਕਰ ਅਪੜੇ। ਰੱਬ ਰੱਖ।